सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। என்னென்னவோ ராகங்கள், எத்தனையோ தாளங்கள், என்னிடத்தில் கேளுங்கள், தாயனும் கோவிலை பாடுவேன். நீ அதை தேடி வருவ. நான் தான் செந்தூர அன்னைக்கு நீ பாடு இப்போ அதை முழுசா கேட்க
எவ்வளவு ஏங்கிட்டு அதை பாரு. பூவி இங்கு தீன் சிந்துவாவா தென்பாங்கு காற்றே நீயும் தீர் கொண்டு வாவா இரு கரை மீதிலே தன்னிலை மீறியே ஒரு நதி போல என் நெஞ்சம் அலைவருதே. ஓ செந்தூர பூவி இங்கு தீன் சிந்துவாவா தென்பாங்கு காற்றே நீயும் தீர் கொண்டு வாவா. வெண்பனி போல கண்களில் ஆடும் மல்லிகை தோட்டம் கண்டேன் அழகான வெள்ளைக்கிங்கே களங்கங்கள் இல்லை. வெண்பனி போல கண்களில் ஆடும் மல்லிகை தோட்டம் கண்டேன் அழகான வெள்ளைக்கிங்கே களங்கங்கள் இல்லை. அதுதானே என்றும் இங்கே நான் தேடும் எல்லை. செந்தூர பூவே என்று தேன் சிந்தமாமா தென் பாங்கு காற்றே நீ தேர் கொண்டு வாவா. நின்னொலை தேடும் தாழம் பூவே உங்கெழி மின்னல் நானே பனிப்பாவை ஒன்றே போதும் பசி தீருமானே. மின்னலை தேடும் தாழம் பூவே உங்கெழி மின்னல் நானே பனிப்பாவை ஒன்றே போதும் பசி தீருமானே. உறவாடும் இந்த நெஞ்சம் உனக்காகத்தானே. செந்தூர பூவே இங்கு தேன் சிந்தமாவா தென் பாங்கு காற்றே தேர் கொண்டு வாவா. அன்னங்கள் போல எண்ணங்கள் கோடி ஊர்வலம் போகும் வேளை நிழல் தேடும் சோலை ஒன்றை விழியோரம் கண்டே. அன்னங்கள் போல எண்ணங்கள் கோடி ஊர்வலம் போகும் வேளை நிழல் தேடும் சோலை ஒன்றை விழியோரம் கண்டேன். நிழலாக நானும் மாற பறந்தோடி வந்தேன். செந்தூர பூவே இங்கே ஏன் சிந்தமாவா தென் பாங்கு காற்றே நீயும் தேர் கொண்டு வாவா. ஒரு நாள் உன்னோடு ஒரு நாள் உறவினிலாட புதுமைகள் காண காண்போமே என்னாலும் திருநாள். ஒரு நாள் உன்னோடு ஒரு நாள் உறவினிலாட புதுமைகள் காண காண்போமே என்னாலும் திருநாள். ஒரு நாள்
ராணி குங்கும பெருந்தேவி உன்னால் பொன்னால் கண்டேனே கண்ணில் சொர்க்கத்தின் நிழலை கண்டேனே புதுமைகள் காண காண்போமே என்னாலும் திருநாள் புதுமைகள் காண காண்போமே என்னாலும் திருநாள் சிரித்தால் என்ன இதழ் விரித்தால் என்ன ஆனந்தம் என்று ஆரம்பம் மெல்ல சிரித்தால் என்ன இதழ் விரித்தால் என்ன மலர்கள் சிரிக்கும் கொடியில் அலைகள் சிரிக்கும் கடலில் மலர்கள் சிரிக்கும் கொடியில் அலைகள் சிரிக்கும் கடலில் நிலவு சிரிக்கும் இரவில் நீயும் சிரித்தால் என்ன மெல்ல சிரித்தால் என்ன இதழ் விரித்தால் என்ன உதட்டு சிவப்பெடுத்து பதிக்க முகம் கொடுத்து உதவும் சமயம் அல்லவோ கடல் கரையோரமாய் மர நிழலோரமாய் கடல் கரையோரமாய் மர நிழலோரமாய் ஒரு கதை பேசலாம் அதில் சுகம் காணலாம் ஒரு கதை பேசலாம் அதில் சுகம் காணலாம் குளிர் நீரோட்டம் பாய்ந்திருக்க பூவாட்டம் நான் மிதக்க கண்ணோட்டம் வந்ததென்ன என்னை அழைக்க ஆனந்தம் இன்று ஆரம்பம் மெல்ல சிரித்தால் என்ன
தித்திக்கும் புன்னகையில் தோன்றுமோ செவ்வான கோலம் கொண்ட மேனி ஒன்று சந்திக்கச் சொல்லி என்னை தூண்டுமோ? இங்கே 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 இன்ப உலகங்களின் எல்லை இங்கே இரவில் மலர்ந்திருக்கும் முல்லை இங்கே இனிய மொழி பேசும் கிள்ளை இங்கே இனிமை இனிமை அது கொள்ளை இங்கே ராஜநடை போடும் பறவை இங்கே. சிங்கக்குரல் கொண்ட கலைஞன் இங்கே. ராஜநடை போடும் பறவை இங்கே. நவரச பாவனை நடிகன் இங்கே. நல்ல மனிதர்களில் ஒருவன் இங்கே. இன்ப உலகங்களின் எல்லை இங்கே இரவில் மலர்ந்திருக்கும் முல்லை இங்கே இனிய மொழி பேசும் கிள்ளை இங்கே இனிமை இனிமை அது கொள்ளை இங்கே மஞ்சள் வண்ணம் மாங்கனி மின்னல் இடை மோகினி முத்து மொழி பைங்கிளி தத்தி வரும் பூங்கொடி ஆடும் உன்னோடுதான், உன்னோடுதான். கண்ணி என்னும் தாமரை கண்ணமதில் தேன் மழை சின்னஞ்சிறு பூநகை சிந்துகின்ற மேனகை பாடும் பண்ணோடுதான் உன்னை அழைத்தது ஆசை நெஞ்சம், தன்னை மறந்தது தோகை கொஞ்சம். நல்ல இளமையின் வேகம் இங்கே உள்ள வீணையின் ராகம் அங்கே தொட்டுவிட்ட பள்ளிகள் தொட்டுவிட சொன்னது கிட்ட வந்த சென்றல எட்டி எட்டி சென்றது ஏக்கம் என்னாவது, ஏக்கம் என்னாவது. அத்தை பெற்ற பிள்ளையோ அல்ல அல்ல கண்மணி மெத்தையிடச் சொல்வது என்ன இந்த பொன்மணி மோகம் பொல்லாதது மங்கை பிறந்தது நீதான் கொஞ்ச, மானம் பிறந்தது நான் தான் கெஞ்ச. கன்னி மலருக்கு நானா தென்றல் மஞ்சள் நிலவுக்கு நானா மேகம் இன்ப உலகங்களின் எல்லை இங்கே இரவில் மலர்ந்திருக்கும் முல்லை இங்கே இனிய மொழி பேசும் கிள்ளை இங்கே இனிமை இனிமை அது கொள்ளை இங்கே 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 இன்ப உலகங்களின் எல்லை இங்கே இரவில் மலர்ந்திருக்கும் முல்லை இங்கே இனிய மொழி பேசும் கிள்ளை இங்கே இனிமை இனிமை அது கொள்ளை இங்கே
உலகங்களின் எல்லை இங்கே இரவில் மலர்ந்திருக்கும் முல்லை இங்கே இனிய மொழி பேசும் பிள்ளை இங்கே இனிமை இனிமை அது கொள்ளை இங்கே மஞ்சள் வண்ணம் மாங்கனி மின்னலிடை மோகினி முத்து மொழி பைங்கிளி தத்தி வரும் பூங்கொடி ஆடும் உன்னோடுதான், உன்னோடுதான். கண்ணி என்னும் தாமரை கண்ணமதில் தேன் மழை சின்னஞ்சிறு பூநகை சிந்துகின்ற மேனகை பாடும் பண்ணோடுதான் உன்னை அழைத்தது ஆசை நெஞ்சம், தன்னை மறந்தது தோகை கொஞ்சம். நல்ல இளமையின் வேகம் இங்கே உள்ள வீணையின் ராகம் அங்கே தொட்டுவிட்ட பள்ளிகை தொட்டுவிட சொன்னது கிட்ட வந்த சென்றல எட்டி எட்டி சென்றது ஏக்கம் என்னாவது, ஏக்கம் என்னாவது. அத்தை பெற்ற பிள்ளையோ அல்ல அல்ல கண்மணி மெத்தையிடச் சொல்வது என்ன இந்த பொன்மணி மோகம் பொல்லாதது மங்கை பிறந்தது நீதான் கொஞ்ச, நாணம் பிறந்தது நான் தான் கெஞ்ச. கன்னி மலருக்கு நானா தென்றல் மஞ்சள் நிலவுக்கு நானா மேகம் இன்ப உலகங்களின் எல்லை இங்கே இரவில் மலர்ந்திருக்கும் முல்லை இங்கே இனிய மொழி பேசும் பிள்ளை இங்கே இனிமை இனிமை அது கொள்ளை இங்கே பூஜைக்கு வந்த மலரேவா பூமிக்கு வந்த நிலவேவா பெண்ணென்று எண்ணி பேசாமல் வந்த பொன் வண்ண மேனி சிலையேவா பூஜைக்கு வந்த மலரேவா பூமிக்கு வந்த நிலவேவா பெண்ணென்று எண்ணி பேசாமல் வந்த பொன் வண்ண மேனி சிலையேவா மலர் கொள்ள வந்த தலைவாவா, மனம் கொள்ள வந்த இறைவாவா, கையோடு கொண்டு தோளோடு சேர்த்து கண்ணூட வந்த கலையேவா. மலர் கொள்ள வந்த தலைவாவா, மனம் கொள்ள வந்த இறைவாவா, கையோடு கொண்டு தோளோடு சேர்த்து கண்ணூட வந்த கலையேவா. கோடை காலத்தின் நிழலே நிழலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அருகில் வா கோடை காலத்தின் நிழலே நிழலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அருகில் வா ஆடை கட்டிய ரதமே ரதமே அருகில் அருகில் நான் வரவா அருகில் வந்தது உருகி நின்றது உறவு தந்தது முதலிரவு இருவர் காணவும் ஒரு
தோளோடு சேர்த்து கண்ணூட வந்த கலையேவா. வந்த இதழோ இதழோ பவளம் பவளம் செம்பவளம் தேனில் ஊறிய மொழியில் மொழியில் மலரும் மலரும் பூ மலரும். எண்ணி வந்தது கண்ணில் நின்றது என்னை வென்றது உன்முகமே. இந்த பூமியில் அன்று மேடையில் என்றும் காதலர் காவியமே. மலர் கொள்ள வந்த தலைவாவா மனம் கொள்ள வந்த இறைவாவா. கையோடு கொண்டு தோளோடு சேர்த்து கண்ணூட வந்த கலையேவா. பூஜைக்கு வந்த மலரேவா பூமிக்கு வந்த நிலவேவா. பெண்ணென்று எண்ணி பேசாமல் வந்த பொன் வண்ண மேனி சிலையேவா.
తురగమును కట్టినది? నేనేనయ్యా. వేనా? యజ్ఞేశ్వరునిగా ఏమనుకున్నాం? వీరులుంటే పట్టవచ్చునని దాన్ని మహాన్ రాశారు. అందుచేత వీరులు సొమ్మనుకున్నాను. ముక్కు పచ్చలారని నీవు ఒక వీరుడవా? వేరే చెప్పాలా? శరశరాసనములు కనిపించుట లేదా? పాపం చెత్తోరుందామో వీరత్వమునకు వయసుతో నిమిత్తమేమిటి? దశరథసుతుడైన రాముడు చిన్నతనంలోనే ఎన్ని వీరోచిత కార్యాలు చేయలేదు? బాలక, వీరాధి వీరుడైన ఆ శ్రీరామచంద్రుడే యాగకర్త. ఆ మహానుభావుడితే యశ్వం. అయితే మరీ నుంచి అట్టి వీరాధి వీరులతో పోరినప్పుడే కదా మా వీరత్వం కూడా తెల్లమవుతుంది. సాధించు నీ పేలాపన. బాలుడివని జాలి పెడితే మితిమీరు అవుతున్నావు. నీ బ్రతుక్కి రఘువంశాగ్రని రామచంద్రుడు రావాలా? ముందు అశాన్ని విడుస్తావా లేదా? మాటలతో విడవటం కల్లా చేతులైతే విడిపించుకో. ఇక నేను ఉపేక్షించే లాభం లేదు. అటు పద. ఇక్కడైతే గుర్రానికి బాణాలు తోలుతాయి. ఈ బాలుడెట్టి వీరాధి వీరుడు సేనాని, ఇట్టి అవక్ర పరాక్రమశాలి బ్రాహ్మణ బాలుడే అంటావా? వేషమున మునికుమారుడైన ఛాత్రతేజం ఉట్టి పడుతోంది మహారాజా. విధి లేక ఈ ముద్దు కుర్రాన్ని కూల్చవలసి వచ్చింది. ఈ వీరకుమారుని శ్రీరామచంద్రునికి చూపవలసింది. సేనాని, యజ్ఞేశ్వరుని వడ్డించు. హ్రీంకారాసన గర్భితానలశిఖాం సౌఖ్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్వలాం వందే వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్ర సంచారిణీ. మా ఈ కన్నీరేమిటమ్మా? ఏం జరిగిందమ్మా? మాట్లాడమ్మా. అమ్మా, నీవిలా విచారించడానికి కారణం ఏమిటమ్మా? ఏం జరిగిందో చెప్పమ్మా. నాయన, ఎవరో మహారాజు మీ తమ్ముని యుద్ధంలో ఓడించి రథం మీద తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాడట. ఇను దత్తాద్రికి చేరకుండా రిపురాజేంద్రుణ్ణి నిరోధించి నే ఘనదోర్దండ పరాక్రమ క్రమములన్ గరువాంధునింద్రుంచి నా అనుజన్మున్ విడిపించి తెచ్చదా త్వదీయాంఘ్రిద్వయం బాల నీవనుమానింపక సత్వరం వనుపుమమ్మ నన్ను దీవింపుమా. నాయనా, కడగినే మనోవాకాయ కర్మలందు పతిపదాభుజ భక్తి తత్పరత తప్ప అన్యమెరుగని ఇల్లాలేనౌదునేని మించి విజయంబు నీకు సిద్ధించుగాక. అమ్మా, ఇంకా నీవు నిర్విచారముగా దీక్ష వహించి దేవి పూజ ప్రారంభించు. ప్రసాదం స్వీకరించడానికి తమ్మునితో పాటు త్వరలోనే వస్తాను. ఓరి దురాత్మ, దక్కను బాలకుందని రథంబునెత్తుకపోవజూతువా? ఎక్కడికెందుకోగలవు అహీన పరాక్రముడి కుశుండు? నీ టక్కరి సాగనిచ్చునే హుటాహుటి నీవిక పోవచ్చునే. చిక్కితి వింక చిత్రవథ చేసదరము రూపాల గాధమా. నీకు ప్రాణాలపై ఆశ ఉంటే తక్షణమే నా తమ్ముని అతడు పట్టిన అశ్వాన్ని నా వశం చేయి. బాలక, నీ సోదరుని పరాక్రమం మెచ్చి మా శ్రీరామచంద్రునికి చూపి సముచితంగా సత్కరించాలని తీసుకెళ్తున్నాను. అంతే. నీ తమ్మునిచ్చుటకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ అశ్వాన్ని అడిగితే మాత్రం ప్రమాదం. నీకా నాకా అధిక ప్రసంగం మాని అశ్వాన్ని ఇస్తావా, యుద్ధం చేస్తావా? నీ తమ్ముని పాటు చూసేనా నీకు బుద్ధి రాలేదా? నీ మూర్ఖం చాలించి నీ తమ్ముని తీసుకు. అశ్వాన్ని మాత్రం కూడా ఇవ్వవా? అయితే కాచుకో. అమ్మా, వచ్చావా? ఆ దుర్మార్గుడు చచ్చాడు. యజ్ఞాశ్వము మనకే దక్కింది.
రా ముందు అమ్మకు ఒక్కసారి కనబడి వద్దాం. అన్నా, ఇది శ్రీరామచంద్రుని యజ్ఞాశ్వం. ఈ అశ్వం సంగతి అమ్మకి చెప్పొద్దే. అవును, శ్రీరామచంద్రుడు అంటే అమ్మకి ఎంతో భక్తి. కనుక ఆ శ్రీరామచంద్రుడే రాని ఆయన్ని బంధించి అమ్మకి బహుకరిద్దాం. సరే. మూర్ఖ బాలకులారా, ఈ గుర్రమును కట్టిన వారెవరు? ఎవరైతేనే గాని ముని బాలకులు మమ్మల్ని పట్టుకుని మూర్ఖ బాలకులు అంటే ధర్మమయ్యా. పాపం దృష్టి దోషం రా. చచ్చే ముందు కళ్ళు పచ్చబడతాడుగా. చాలించండి, మీకు మరణమాసన్నమైంది కనుకనే మాటలు శృతి మించుతున్నాయి. తక్షణం అశ్వాన్ని విడుస్తారా లేదా? ఏమయ్యో, అశ్వాన్ని విడవడానికి మేము నీ బంట్లం అనుకున్నావా? చేతనైతే నువ్వే విడిపించుకో. ఏమిటా కండ కావడం? దండనాయక, ఈ దుర్మార్గుల్ని బంధించు. మీరా? అవును, మేమే. పెద్దవారు కదా అని నమస్కార బాణాలతో మర్యాద చేశాం. గుర్రం జోలికి పోయారా మీ మర్యాద దక్కదు. ఏమయ్యా యగాదిగా తేరిపారు చూస్తున్నావు? చిల్లంగి పెడతావా? కాదు బాలకులారా, మీ ముద్దు ముఖములు ఇదివరకు ఎక్కడో చూచినట్లు స్ఫురిస్తున్నది. మీరెవరు? మేము వాల్మీకి మౌనేంద్రుని శిష్యులం. వాల్మీకి మౌనీంద్రుల శిష్యులు. శ్రీరాముని యజ్ఞాశ్వాన్ని పట్టడమా? పట్టకపోతే చేతులు కట్టుకుని మొక్కమన్నావా? మేము వీరులమే, మా తల్లి వీరమాతే. బాగుంది. బ్రాహ్మణ బాలురు వీరులా? మేము బ్రాహ్మణ బాలురమని మీకెవరు చెప్పారు? అయితే క్షత్రియ కుమారులా? వేరే నోటితో చెప్పాలా? నీ సైన్యాల పాటు చూసిన తర్వాత కూడా తెలియలేదా? అయినా మీ వంటి వీరకుమారుని కన్న తల్లిదండ్రులు ఎవరు నాయనా? మా వంశక్రమం నీకెందుకయ్యా? వచ్చిన పని చూసుకో. వచ్చిన పని ఎప్పుడో మర్చిపోయాడురా, ఇంకేం చూస్తాడు? బాలకులారా, క్షణికమైన విజయానికి పొంగిపోకండి. మీ వంటి ముద్దు కుర్రలను నొప్పింప చేయి రాక ఇంతగా చెప్తున్నాను. ఇది రావణ కుంభకర్ణాది రాక్షసాంతకుడైన వీరాధి వీరుడా శ్రీరామచంద్రుని యజ్ఞాశ్వం. ఇప్పటికైనా ఆ ధర్మమూర్తిని శరణుదొచ్చి ఈ గుర్రాన్ని విడవండి, లేకపోతే నిష్కారణంగా చెడిపోతారు. ఈ గుడ్డి బెదరింపులకు గుర్రాన్ని విడుచుట కల్లా చేతనైతే యుద్ధం చేసి విడిపించుకో. చాలా గొప్పగా కోసేస్తున్నారు. ఎవరయ్యా వీరాధి వీరుడు ధర్మమూర్తిని? రామాయణకర్త అయిన వాల్మీకి మహర్షి శిష్యులయ్యుండి శ్రీరామచంద్రుని ఎరుగరా నాయన? తండ్రి పంపున నేగి తాటక బరి మార్చి తపసి యాగముగాచె ధర్మమూర్తి. ఆడు దానిని చంపే అది ఏటి ధర్మంబు చెప్పుకొనుటకైన సిగ్గులేదే. శివధను ఖండన మవలీల గావించే భుజబలశాలి ఆ పుణ్యమూర్తి. పుచ్చిన వెలుద్రూప భుజబలం బగునయ్య దంభంబులిక సాలు తగ్గవయ్యా. వరపరక్రముడైన వాలిని తెగటార్చి సూర్యనందను బ్రోచే శౌర్యధనుడు. చాటుమాటున దాగి శాఖాచరుని ధృంచే శౌర్య లక్షణమిదా చాలునయ్యా. దశకంఠుదును మాడి తమ్మునిగా పాడే కారుణ్యమూర్తి రాఘవ విభుండు. గర్భవతిని సతిని కానల బోద్రోలే కఠినాతుడతనికి కరుణ గలదే. బాలురకు ధర్మ సూక్ష్మమే పగిది తెలియు. బాలురకు ధర్మ సూక్ష్మమే పగిది తెలియు. తప్పు తప్పు శ్రీరామునెదిరింపతగదు మీకు. ఎర్ర గురి వింద తన నలు పెరుగనట్లు చెప్పుతున్నాము మీరాము గొప్పలెల్లా. చాలు చాలింక ధర్మ పన్నాలు మాని సేవగలదేని యుద్ధంబు చేయవయ్యా. మూర్ఖులారా, తెలిసి తెలియని బాల్య చాపల్యంతో శ్రీరామచంద్రుని విమర్శిస్తున్నారేమోనని సహించాను. కానీ మీరు కంటకావరంతో పొగరెక్కి ప్రవర్తిస్తున్నారు. తక్షణం ఈ గుర్రాన్ని విడవకున్నచో ఈ లక్ష్మణుడు ఇంక మిమ్మల్ని మననీయడు. ఓహో, నీవేనా లక్ష్మణుడవు? సీతా మహాసత్విని అడవులు విడిచిన అవలక్ష్మణుడవు.
నీ వంటి కిరాతకుని మేము మాత్రము మన్ననిస్తామా? తూర్తులారా, ఇంకా మీపై జాలి వహించడం వ్యర్థం. కాచుకోండి. పద, పద. పేరుకు సెలవుల సాటి కరివీరులు ధారునిలో, లేరుకు సెలవుల సాటి కరివీరులు ధారునిలో, లేరుకు సెలవుల సాటి తల్లి దీవెన తాతయ్య కరుణ వెన్నుకాయగా వెరువగనేల. తల్లి దీవెన తాతయ్య కరుణ వెన్నుకాయగా వెరువగనేల. హయమును విడువముగా లేరుకు సెలవుల సాటి. వీరములాడి రాముని తమ్ములు దురమున మాతో నిలువగలేక, వీరములాడి రాముని తమ్ములు దురమున మాతో నిలువగలేక, పరువము మాదిరిగా పరువము మాదిరిగా లేరుకు సెలవుల సాటి. పరాజయం మే ఎరుగని రాముని రణమున మేమే గెలిచితిమేని. పరాజయం మే ఎరుగని రాముని రణమున మేమే గెలిచితిమేని. యశమిక మాదేగా యశమిక మాదేగా యశమిక మాదేగా. లేరుకు సెలవుల సాటి కరివీరులు ధారునిలో, లేరుకు సెలవుల సాటి. రామభద్ర, అమ్మా, యజ్ఞదీక్షితుడవైన నీవే యుద్ధభూమికి పోవలనా? అవునమ్మా. రావణ కుంభకర్ణాది రాక్షస వీరులనే ఎదిర్చిన లక్ష్మణుడే పడ్డ తర్వాత అన్యులెవరు వెళ్ళి మాత్రం ఏం ప్రయోజనమమ్మా? కాలవైపరీత్యం వజ్రాలు పువ్వులచే ఛేదింపబడ్డట్టు పసిపాపలైన మునికుమారులు రఘువీరుల నోడించుట. పువ్వుల రూపంలో ఉన్న వజ్రాలు ఏమైనా రఘువంశ పరాక్రమం, రవివంశ తేజం నాతోనే అస్తమించకుండా కొనసాగి వర్తిల్లేటట్టు ఆశీర్వదించమ్మా. విజయోస్తు. బాలకులారా, ఆనాడు అయోధ్యలో రామగాథను గానం చేసింది మీరే కదూ? అవును, సీతారాముల గాథను గానం చేసినది మేమే. ముద్దు కురలారా, నాటి నుంచి నేటి వరకు మీరే నా కళ్ళల్లో మెదులుతున్నారు. మిమ్మల్ని చూచినప్పటి నుంచి నాకెందుకో అవ్యాజమైన ప్రేమ కలుగుతుంది. నవ్వుతారే? నీ నోట ప్రేమ అనే మాట విని కట్టుకున్న ఇల్లాలిని కారడవులకు పంపిన మీకు మా మీద ప్రేమ ఏమిటా అని. సరే కానీ మళ్ళీ మీరు అడవులకు దయచేశారే. మిమ్మల్ని చూడగానే వచ్చిన కార్యం మర్చిపోయాను. మా సవనాశ్వాన్ని ఇక్కడెవరో మునిబాలకులు బంధించారట. దాన్ని చూపగలరా? చూపించినా దాన్ని మీరు విడిపించుకుపోగలరా? విడిపించుకుపోక తప్పదు. ఆ మునిబాలురు అజేయులే. జయాపజయాలు ఎవరు నిర్ణయించగలరు? అయితే అదిగో ఆ చెట్టు చాటున ఉంది మీ అశ్వం. ఆ మునిబాలకులు ఎక్కడా? ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాం. మీరేనా? అవునయ్యా, మేమే. ఎందుకలా ఆశ్చర్యపోతారు? భక్తితో రామాయణం పఠించిన మీరే మా అశ్వాన్ని పట్టడం సముచితమా? రామాయణం పఠించడం మీకు మించిన సద్వర్తనం నేర్చుకుందుకే గాని మీకు దాసోహం అనడానికి కాదే. అయితే ఇదే సద్వర్తనం అనుకుంటాను. అవును, వీరులు సాటి వీరులు ఎదిరించడం తప్ప. మీ తల్లి వీరమాతని గుర్రం నొసట రాసుకున్నారు. మా తల్లి వీరాది వీరమాతని మేము ద్రోపడకదలుచుకున్నాం. మీ వంటి వీరకుమారుల్ని కన్నా ఆ వీరమాత పవిత్రనామం. అది మీకెందుకయ్యా? మీరు యుద్ధానికి వచ్చారా, ఊరు పేర్లు అడగటానికి వచ్చారా? అది వేరే అడగడం ఎందుకన్నా? మాటలతో పొద్దుపుచ్చేవాళ్ళు యుద్ధం చేసేదేమిటి?
ముద్దు కురలారా, మీరు నన్ను ఎంత తోలనాడినా మీతో యుద్ధం చేయటానికి ఎందుకో నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు. ఎందుకా? చేతగాక. కుమారులారా, మర్యాదగా మాట్లాడవయ్యా. నువ్వే మాకు తండ్రివా? కుమారులారా అని సంబోధిస్తున్నావు. తప్పేమిటి? ప్రజలకు ప్రభువు కన్నతండ్రి వంటి వాడే కదా. మేము అరణ్యాల్లో సంచరించే స్వేచ్ఛాదేవులమయ్యా. దుర్మార్గులైన మీ ప్రజలతో మమ్మల్ని కూడా లెక్క కట్టకండి. ఏమన్నారు? మా ప్రజలు దుర్మార్గులా? కాకపోతే జగన్మాత అయిన జానకీదేవిపై అపవాదు మోపిన వాళ్ళు సన్మార్గులా? మాటలతో నా మనస్సును చీల్చివేస్తున్నా. మీ మీద నాకెందుకో కోపం రావటం లేదు. ప్రాయానికి మించిన ఇన్ని ధర్మాలు మాట్లాడే మీరు నిజంగా మునికుమారులా, లేక నన్ను ఎదిరించి పోరాడ వచ్చిన బ్రహ్మరుద్రులా? ఏ భయం వేస్తుందా? మేము అమరులం కామయ్యా, మునికుమారులం. శ్రీ బాల వృద్ధుల తెగవేయబూనుట పాడి కాదని వెనుకాడుచుంటి. తాటక చంపుచో ఏటికి ధర్మంబు తలపలేదో చెప్పగలవటయ్యా. ముక్కు పచ్చారని మునికుమారుల తంపగూడదటంచునే గొంకుచుంటి. రిపులపైన వరైన కృప వహింతునటయ్యా. కొంకు కాదది మీకు జంకుగాని. చిన్ని పాపలు కడసారి చెప్పుచుంటి. తురగమును వీడి రణభూమి తొలగిపోండి. వారువమి కాదు మిము కూడా వదలమయ్యా. రణమో శరణమో చెప్పుమా రామచంద్ర. ఒరే మూర్ఖులారా, ఈ మహానుభావుని శాంత స్వభావం అసమర్థతగా భావిస్తున్నారా? నిష్కారణంగా ఎందుకు చెడిపోతారు? ఆయన పాదములపై పడి శరణు వేడండి. లోకైక వీరుడైన శ్రీరామచంద్రునితో మీకు యుద్ధమా? అట్టి లోకైక వీరునితో పోరినప్పుడే జయించినా ఓడినా కీర్తి గాని నీ వంటి కోతులతో యుద్ధం ఎందుకు? ఏయ్ డింభకులారా, ఏమన్నారు? నీ పుట్టిగంతులకు ఇది లంకాపురి కాదురా బాలరా. ఆ రాక్షస రాజ్యం సీతాదేవి కన్నీటికే కాలిపోయింది గాని నీ శక్తి వల్ల కాదురా కోతి. జయ జయ రామ్, జయ జయ శ్రీరామ పరంధామా, జయ రామ పరంధామా, శ్రీరామ పరంధామా, జయ రామ పరంధామా, రఘురామ రామ రణరంగ భీమ జగదేక సార్వభౌమా.
నటన తత్పదాయ నమో నమః. జగన్మాత జానకీదేవి నువ్వు బ్రతికే ఉన్నావా అమ్మా? జానకీదేవ శ్రీరామచంద్రుని ఇల్లాల వనదేవత కాదా? సాక్షాత్ సీతాదేవ. అయితే లవకుశులు శ్రీరామచంద్రుని కుమారులా? ఆ చిరంజీవులు సీతారాముల పుత్రులా? అందుకే వజ్రం వజ్రేన భిచ్చతే అన్నట్టు లక్ష్మణుని శత్రుఘ్నుని ఓడించి శ్రీరామచంద్రుని ఎదిర్చి పోరాడుతున్నారమ్మా. ఆంజనేయ ఏమన్నావు? నా కుమారులు శ్రీరామచంద్రుని ఎదిరించి పోరాడుతున్నారు. అమ్మా, దేవీ పూజకు అంతరాయం కలగకూడదు. అన్యాలోచన మాని పూజ పూర్తి చేయండమ్మా. అమ్మా, చిరంజీవులు శ్రీరామచంద్రుని యజ్ఞాస్వాన్ని బంధించారు, లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులను ఓడించారు, శ్రీరామచంద్రుని ఇక్కడకు రప్పించారమ్మా. అమ్మా, ఉద్రేకం చెందకు. ఈ పూజ పరిసమాప్తమైతే సకల శుభదాయకం, అంతరాయమైతే అనర్థం. ఇంకేమిటి తండ్రి కుమారుల యుద్ధం, దివ్యాస్త్ర భీషణాటో. అన్యాయం, అధర్మం. అమ్మా, వ్రతదీక్ష తప్పకూడదు. అమ్మా, ఈ పూజ పూర్తయ్యేలోగా జగత్ప్రళయమే సంభవిస్తుందేమో. అమ్మా, తక్షణం దయచేసి యుద్ధాన్ని వారించమ్మా. జానకీదేవి, ఈ పూజ శాంతం కాకుండా కదిలారా అనర్థం. నాకే అనర్థం వచ్చినా సరే, ఇంతకన్నా అనర్థం ఏమిటి? ఇటు కొడుకులు, అటు భర్త, ఎవరికి ఆపద వచ్చినా ఇంకా నా జన్మ ఎందుకు? అమ్మ కాచాయని, నన్ను క్షమించు, నా అపరాధం మన్నించు తల్లి. ఆంజనేయ పద నాయన, నా శ్రీరామచంద్రమూర్తిని చూపించు నాయన. రామ్మా రా. అమ్మా అమ్మా, విచక్షణ లేకుండా ఎంత పని చేశారు, ఎంత అన్యాయం చేశారు నా శ్రీరామచంద్రమూర్తిని. అమ్మా, నీ పాద సాక్షిగా మేమేం చేయలేదమ్మా. ఆ మహానుభావుని దివ్యాస్త్రాలను ఉపసంహరించాం, అంతేనమ్మా. అవును తల్లి, చిరంజీవుల అపచారం ఏమీ లేదు. నీ దర్శనం వల్ల కలిగిన ఆనందోద్రేకంతో రఘురాముడు నిశ్చేష్టుడయ్యాడు. దుఃఖించకమ్మా. అమ్మా జానకీదేవి, మళ్ళీ ఎన్నాళ్లకు నీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది తల్లి. మా జనని జానకీదేవా? అమ్మా, అవును కుమారులారా, ఈ మహానుభావుడు శ్రీరామచంద్రుడే నీ జనకుడు. తెలియక చేసిన అపరాధం మన్నించండి తండ్రి, మన్నించండి. పితృదేవులైన మీకే అపచారం చేసి మహాపాపం కట్టుకున్నాం. అపచారమేమీ లేదు కుమారులారా. తండ్రిని మించిన కొడుకులని రుజువు చేసుకున్నారు. అమ్మా భోజాత, నేటికి నీ తపస్సు ఫలించింది తల్లి. అంతేకాదు స్వామి, నా కర్తవ్యం కూడా నేటితో తీరిపోయింది. నీ కర్తవ్యం ఇంకా ఉంది తల్లి. నీవు అయోధ్య రావాలి, సింహాసనం అధిష్ఠించాలి, మమ్మందరినీ పాలించాలమ్మా. నాకట్టి ఆశలేమీ లేవు లక్ష్మణ. భూదేవి కడుపున పుట్టినందుకు, నీ రఘువంశం మెట్టినందుకు, ఇరు వంశాలకు కళంకం లేకుండా నా పవిత్రత నిరూపించుకుంటే అంతే చాలు. రామస్వామి పదాంబుజంబులెదనారాధింతునేనిన్ సదా రామాజ్ఞం జరింతునేని తగ జాగ్రత్ స్వప్న సుఖ్యాదులన్ రాముందప్పని దానలోటయు యదార్థం బేని నా తల్లి ఓ భూమి ఈడ ద్రోవ చూపి నన్ను గొంపోవమ్మ నీలోనికి. అమ్మా అమ్మా అమ్మా, రామభద్ర, శాంతి శాంతి. జగన్నాథుడైన నీకు ఆవేశం తగదు.
மீதிலே மனம் போலவே சுகம் காணுவோம் எனக்காக நீயே ராஜா பெண்ணே நீயோ அசல் கன்றி ஜோடி என்றோ பெண்ணே நீயோ அசல் கன்றி ஜோடி என்றோ என் பாவமே பொல்லாதது பிடிவாதம் செய்த நன்றோ நானும் காதல் தேவி என்றோ நெருங்காதே நினைக்காதே ஜப்பானில் ஜதையும் தேடுவேனே நெருங்காதே நினைக்காதே ஜப்பானில் ஜதையும் தேடுவேனே सरियो सरियो रोजा ओ किरियो सा किरियो पमले नामले ये किरियो ओ किरियो सा किरियो पमले नामले ये किरियो धनिंद मापियो जिन्नादी वंदनयो जपानी बंगिलियो जालिया पेसुवियो सरडिक्किदु पारा एन पक्कमे नी वारा தொக்கிடுவேனே ஜோரா என் சுந்தரியே வாரா நம் போலே நடந்திடணும் நாட்டில் கலப்பு கல்யாணம் நம் போலே நடந்திடணும் நாட்டில் கலப்பு கல்யாணம் கல்யாணமா உங்கள் கனவு பலிக்காதையா காதல் நிலைக்காதையா காரணமின்றி என்னை மறந்தது சரியாகுமா நீ கப்பல் கடந்து ஜப்பான் வந்தது முறையாகுமா உனக்கு கல்யாணமா பாடி சரி பாடி தன்னிந்து ராவினா பாடி பாடி சரி பாடி தன்னிந்து ராவினா பாடி ஆடி பாடி பப்பா போலே துள்ளாதடி ஜந்தா செல்லாதடி ஆடலை கேட்பது தென்னாடு அமைக்க முடியாது உன்னாடு ஆடலை கேட்பது தென்னாடு அமைக்க முடியாது உன்னாடு தென்னாடு எங்கள் பொன்னாடு தென்தமிழ் செல்வி கொஞ்சி விளையாடும் தென்னாடு